Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Open School. In this video class, we are going to teach about psychology 6th lesson, learning process and acquiring skills. This is the second part of the 6th lesson of the psychology class 12 of NIOS. அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இந்த காணொளிக்கு உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இந்த காணொளியில் NIOS 12ஆம் வகுப்பிற்கான 6ஆம் பாடமான லேர்னிங் அண்ட் அக்யூரிங் ஸ்கில்ஸ், நாம் எவ்வாறு கற்கிறோம், எவ்வாறு திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்கிறோம் என்பதை பற்றியான பாடம். இந்த பாடத்தின் 2வது காணொளி இது. இந்த பாடத்தின் நாம் என்னென்ன பார்க்க இருக்கிறோம்? த லேர்னிங் கர்வ். இந்த லேர்னிங் கர்வ் என்றால் என்ன? நாம் எந்த அளவிற்கு நாம் முயற்சி எடுக்கிறோம், ஹவு மச் எஃபர்ட்ஸ் we are putting for the learning something, and what is the performance. This graph is nothing but learning curve. நம்ம எந்த அளவுக்கு முயற்சி எடுக்கிறோம், நம்ம முயற்சிக்கான பலன் என்ன, நம்ம முயற்சினால நம்மள்ட்ட என்ன விளைந்தது, இதுதான் லேர்னிங் கர்வ். If you see this learning curve, there are 3 curves are given: curve A, curve B, curve C. The curve A indicates initially there is slow learning. You see, the practice is more, okay, but the degree of learning is very less. Okay, so initially very slow learning, but followed by rapid learning. So initially the degree of learning is very less, but initially there is a slow learning, but followed by rapid learning. You see the degree of learning is increasing following the slow learning. So this is the curve A. Curve B, you see there is a fluctuation, lot of ups and downs. This indicates irregular learning. Sometimes we may put lot of efforts, we don't get good performance. Sometimes we get good performance with less efforts. So it's irregular learning. The curve C indicates the slow learning initially. Initially, you see the unit of practice is very less, if you see this, but following by very rapid learning. So following, we are putting lot of efforts and we have the good performance. So these were the learning curve. Next we are going to see what are the factors influencing learning. நமது கற்றல் பாதிக்கக்கூடிய முக்கியமான காரணங்கள் என்ன? First, reinforcement. What is reinforcement? Reinforcement is nothing but a motivation. So reinforcement is opposite of punishment. So without motivation, we can't improve the efforts. ஒருத்தவங்களோட முயற்சியை நம்ம அதிகப்படுத்தணும்னு சொன்னா அவங்கள நம்ம ஊக்கப்படுத்தணும். அந்த ஊக்கப்படுத்துறது தான் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்க்கு ஆப்போசிட் தான் பனிஷ்மெண்ட். இஃப் யூ கிவ் த பனிஷ்மெண்ட், இட் வில் வீக்கன்ஸ் த ரெஸ்பான்ஸ். நீங்க ஒரு ஆளுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப வீக் ஆகும். ஆனா அவங்களுக்கு நீங்க மோட்டிவேஷன், ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும். And there are 2 kind of reinforcement. One is primary reinforcement and another one is secondary reinforcement. The primary reinforcement is very natural. Okay, actually the basic necessities are primary reinforcement. What is secondary reinforcement? That is nothing but that contains the value. So for example, money. So the money that contains the value is nothing but the secondary reinforcement. Actually, secondary reinforcement is connected with the primary reinforcement. For example, the money as the secondary reinforcement used to buy the food, that is nothing but the primary reinforcement. So primary reinforcement அப்படிங்கிறது நம்மோட இயற்கையிலேயே நமக்கு இருக்கிறது. நம்ம பசிச்சா சாப்பிடுவோம். இது என்னது? பிரைமரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அந்த பசிங்கிற தேவையை நிவர்த்தி செய்யறதுக்கு தான் நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறோம். இதுதான் செகண்டரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இந்த அடிப்படையில் தான் பிரைமரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் செகண்டரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் இணைஞ்சு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் we are going to see feedback or knowledge of results. So whenever the learning is completed,
you are going to conduct an examination or assessment or any test. After the test, you have to give the feedback to the learner, how well he learned and what are the mistakes he has to rectify, in what way he can improve in the learning level. We can call this feedback as knowledge of results. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பையன் படிச்சு முடிச்ச பிறகு அல்லது ஒரு பெண் படிச்சு முடிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு நம்ம ஃபீட்பேக் கொடுத்தோம்னா, அவங்க ரிசல்ட் நம்ம தெரிவிச்சோம்னா, அவங்க எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காங்க, இன்னும் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும். ஸோ இதுவும் லேர்னிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஃபேக்டர், லேர்னிங்கை வந்து பாதிக்கக்கூடிய முக்கியமான காரணம். நெக்ஸ்ட், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். வாட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்? இஃப் த லென்த் ஆஃப் த ப்ராக்டிஸ் செஷன் இஸ் வெரி வெரி பிரீஃப். இப்போ நம்ம இங்கே பயிற்சி எடுக்கிறீங்க, இந்த பயிற்சி இருக்கக்கூடிய நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் சுருக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அது சிறந்தது. அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெஸ்ட் பீரியட்ஸ் பிட்வீன் ட்ரையல்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராக்டிஸ் முடிஞ்ச பிறகும் நம்ம எந்த அளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம், இது வந்து ஜுடிஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரெஸ்ட் பாசஸ். இஃப் திஸ் ரெஸ்ட் இஸ் ஜுடிஷியலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், இது வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் we have the rapid learning. நம்ம எந்த விஷயத்தையும் வேகமாக கற்றுக்கலாம், எஸ்பெஷலி மோட்டார் ஸ்கில்ஸ், எஸ்பெஷலி த கேம்ஸ். ஓகே, இட் மே பி க்ரோஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் ஆர் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். ஸோ குறிப்பாக மோட்டார் ஸ்கில்ஸை வேகமாக கற்றுக்கிறதுக்கு த ப்ராக்டிஸ் செஷன், அந்த பயிற்சி வகுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீண்டதாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்கக்கூடாது, அது நடுத்தரமாக சுருக்கமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த ரெஸ்ட் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சரியான முறையில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கணும். இப்போ ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப லாங்காக இருக்குது, ரெஸ்ட் பீரியட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஸ்லோ லேர்னிங் தான் இருக்கும். இப்போ ப்ராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, டைம் பீரியட் ரொம்ப ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்குது, ரெஸ்ட் பீரியட் கொஞ்சம் நிறைய விடுறீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ எ 20 hours ஆஃப் கண்டினியூஸ் லேர்னிங், நீங்க 20 மணி நேரமா தொடர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னா யூ வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஸ்லோ லேர்னிங். பட் இஃப் யூ டிவைட் திஸ் டைம் ஸ்கெடியூல் இன்டு 21 hour செஷன் ஆர் 20 half an hour செஷன் அண்ட் இஃப் யூ கீப் சம் பிரேக், யூ வில் ஹாவ் த ரேபிட் லேர்னிங். இந்த 20 மணி நேரத்தை நீங்க ஒரு மணி நேரம் பிரிச்சு அதில் ஒரு 10 நிமிஷம் கேப் போட்டு நீங்க ஒரு இன்டர்வல் விட்டீங்கன்னா நீங்க வேகமாக கற்றுக்க முடியும், குறிப்பாக மோட்டார் ஸ்கில்ஸ். ஸோ த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இஸ் another factor that influence the learning. ஸோ கற்றலை பாதிக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான காரணம் நம்ம எப்படி பயிற்சி எடுக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு நீளமாக எந்த அளவுக்கு சுருக்கமாக இருக்கிறோம் அதை பொறுத்து இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஹோல் அண்ட் பார்ட் லேர்னிங். வாட் இஸ் ஹோல் அண்ட் பார்ட்? வாட் இஸ் ஹோல் லேர்னிங்? த லேர்னிங் த ஹோல் கண்டென்ட். நீங்க ஒரு லெசனை மொத்தமாக படிக்கிறது தான் ஹோல் லேர்னிங். This whole learning is very useful for fast learners and for short content. ஒரு கண்டென்ட் ரொம்ப சுருக்கமா இருக்கு, வேகமா படிக்க முடியும்னு இருந்தா நம்ம ஹோல் லேர்னிங் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். And who can prefer the part learning? When the content is too long, we can divide the content and learn the parts of whole content. இப்போ இந்த கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமா அதிகமா இருக்குன்னா அந்த கண்டென்ட்டை பல பார்ட்ஸா பல பகுதியா பிரிச்சு அந்த ஒவ்வொரு பகுதியாக கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். திஸ் இஸ் கால் ஹோல் அண்ட் பார்ட் லேர்னிங். ஸோ திஸ் ஆல்சோ அனதர் ஃபேக்டர் தட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த லேர்னிங். ஸோ இந்த ஹோல் நீங்கள் மொத்தமாக லேர்ன் பண்ணுறீங்களா பாதி லேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது இது ஒரு முக்கியமான காரணம். அண்ட் மீனிங்ஃபுல்னஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ கேன் ரிமெம்பர் திஸ் வேர்ட் நாட், பேப், கால், பெம், யூ சி next list of words. Can you remember this word? Cat, dog, bat, doll. So why can't you remember this first set of sentences, words, and how can you remember easily second set of words? நீங்க முதல்ல கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் மனப்பாடம் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு, ஆனா இரண்டாவது கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் மனப்பாடம் பண்ண ஈஸியா இருக்கு. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இது அர்த்தமுள்ளதா இருக்கு. ஸோ அர்த்தமுள்ளதாக இருந்தாலும் நம்ம லேர்னிங் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஆட்டிடியூட். ஸோ whenever you have the interest, you will learn very fastly. If you don't have interest, you can't learn very fastly. Often you will find something. If you find something not worthy, if you find something that has nothing to do with the learning, then definitely
you can't learn very well. If you find the content very useful for your life, then you can learn very fastly. ஸோ ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறீங்க, அதை படிக்கிறது நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சீக்கிரமாக படிச்சிருவீங்க. இது தேவையே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக படிக்க முடியாது. And next we are going to see phenomena related to learning. ஸோ நம்ம லேர்னிங்கை பற்றி என்னென்ன செயல்பாடுகளை பற்றி படிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், preparedness for learning. What is mean by preparedness for learning? It is nothing but biological limits. Each and every species has the unique capacity to learn something. Not all living beings learn everything in a same way. ஸோ எல்லா உயிரினங்களும் எல்லா விஷயத்தையும் ஒரே மாதிரி கற்றுக்காது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் அந்த உடல் ரீதியான சில பயாலஜிக்கல் லிமிட்ஸ் இருக்கும். அதுதான் ப்ரிப்பேர்னஸ் ஃபார் லேர்னிங். ஸோ இந்த ப்ரிப்பேர்னஸ்ங்கிறது என்ன, பயாலஜிக்கல் கெப்பாசிட்டி. ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் என்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு உட்பட்டு தான் அது கற்றுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், லேர்னிங் டிசபிலிட்டி. ஸோ லேர்னிங் டிசபிலிட்டி மெயின்லி occurs when there is an impairment in spinal cord. நம்ம முதுகுத்தண்டுல நம்ம நரம்பு மண்டலத்துல ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தா நமக்கு கற்றல் குறைபாடு எனக்கூடிய லேர்னிங் டிசபிலிட்டி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. நெக்ஸ்ட், டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங். We will see learning disability and transfer of learning quickly within 2 minutes and wind up the class, inshallah. So what is learning disability? Learning disability means a disorder. It may affect our learning. Okay, it may be verbal learning or non-verbal learning. நம்ம கற்றலை பாதிக்கக்கூடிய எந்தவித குறைபாடாக இருந்தாலும் அது லேர்னிங் டிசபிலிட்டி என்று சொல்லப்படும். So it is impairment, it is repair in one or more process. நம்ம மூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட செயல்பாடுகளை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி. இட் மே பி பெர்சீவிங், உள்வாங்கிறது, திங்கிங், யோசிக்கிறது, ரிமெம்பரிங், ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, லேர்னிங், கற்றுக்கொள்வது. ஸோ திஸ் மே அஃபெக்ட் த லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங். ஒரு மொழியை புரிஞ்சுக்கிற விஷயத்திலையும் இம்பேர்மெண்ட், ரிப்பேர் நடக்கலாம். ஃபோனோலாஜிக்கல் ப்ராசஸிங், அந்த சவுண்டை புரிஞ்சுக்கிறதுலையும் இம்பேர்மெண்ட் நடக்கலாம். விஷுவல் ஸ்பேசியல் ப்ராசஸிங். ஸோ விஷுவல் ஸ்பேசியல்னா நம்ம ஸ்பேஸ், நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி கரெக்டாக அந்த ஜாமான்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு, எங்கெங்க என்னென்ன ஜாமான் இருக்கு, இதான் அந்த விஷுவல் ஸ்பேசியல் ப்ராசஸிங். பெர்செப்சுவல் மோட்டார் இன்டகிரேஷன், நமது பார்வைக்கும் நமது செயல்பாடுகளுக்கும் உள்ள ஒரு ஒருங்கிணைப்பு தான் பெர்செப்சுவல் மோட்டார் இன்டகிரேஷன். ப்ராசஸிங் ஸ்பீட், நம்ம எந்த அளவுக்கு வேகமாக சிந்திக்கிறோம். மெமரி அண்ட் அட்டென்ஷன், நம்ம எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன், நம்ம ஒரு விஷயத்தை கேட்டு எப்படி நம்ம செயல்படுத்துறோம். இந்த பத்தியான ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் லேர்னிங் டிசபிலிட்டியில வரும். This will interfere with lot of learning process. For example, oral language, listening, speaking, understanding. நம்ம மொழி திறன்லையும் மிகப்பெரிய பாதிப்பு வரலாம். ரீடிங்லையும் பாதிப்பு வரலாம். ரிட்டன் லாங்குவேஜ், எழுதுறதுலையும் பாதிப்பு வரலாம். மேக்ஸ்லையும் பாதிப்பு வரலாம். ஆர்கனைசேஷன், நம்மளுடைய விஷயத்தை கரெக்டாக வச்சுக்கிறதுலையும் ஆர்கனைஸ் பண்றதுலையும் பாதிப்பு வரலாம். சோசியல் ஸ்கில்ஸ், தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் cannot interact with others. ஸோ லேர்னிங் டிசபிலிட்டி ஒருத்தருக்கு இருந்துச்சுன்னா அவங்க மோஸ்ட்லி மற்ற மக்களுடைய பழகிறதுக்கு வெக்கப்படுவாங்க. இதான் சோசியல் ஸ்கில்ஸ்லையும் கண்டிப்பாக இன்டர்ஃபியர் ஆகலாம். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங்? வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்? when we are moving something to another place, it is called transfer. What is learning? You are gaining some knowledge or skill or experience. It may be being taught or you learn by yourself, by your thoughts. நம்ம லேர்னிங்கை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங். ஸோ இன் டெஃபினிஷன், we are applying the learning in one situation we learn something, but we are applying that same learning process in another situation. ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு விஷயத்தை நம்ம கத்துருப்போம், இன்னொரு சூழ்நிலையில நம்ம கத்துக்கிட்ட விஷயத்தை அப்ளை பண்றது தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங். Transfer of learning is of 3 types. Positive transfer of learning, negative transfer of learning, zero transfer of learning. What is the positive transfer of learning? The stimuli is same, response is same. நம்ம கேட்குற கொஸ்டின்,
தூண்டக்கூடிய தூண்டுதல் ஒரே மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு வரக்கூடிய உணர்ச்சி வெளிப்பாடும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ லேர்ன் த ப்ரொனன்சியேஷன் ஆஃப் ஹவுஸ், யூ கேன் ஈஸிலி ப்ரொனவுன்ஸ் மவுஸ். நீங்க ஹவுஸ்ங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கு நீங்க உச்சரிப்பை கத்துக்கிட்டீங்கன்னா மவுஸ்ங்கிற வார்த்தையும் உச்சரிக்க பழகிடுவீங்க. இப்ப பாருங்க, தூண்டப்படக்கூடிய தூண்டுதல் ஒரே மாதிரி இருக்கு, ரெஸ்பான்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. இதுதான் பாசிட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங். வாட் இஸ் நெகட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங்? The stimuli is same, but response is different. Here you see, you are applying the plural of this noun. இதோடைய பன்மையை நம்ம சொல்றோம். ஹவுஸுக்கு பன்மை என்ன? ஹவுசஸ். மவுஸுக்கு பன்மை மவுசஸ் கிடையாது, மைஸ். So this is negative transfer of learning. If you see in the positive transfer of learning, you can successfully apply the learning in one situation to learning in another situation. நீங்க ஹவுஸ்ங்கிற ப்ரொனன்சியேஷன் கத்துக்கிட்டதுனால மவுஸ்ங்கிற இடத்துலையும் நீங்க லேர்னிங் அப்ளை பண்ண முடியும். ஆனா நெகட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங்ல ஹவுஸ்ங்கிற இடத்துல ப்ளூரல்ல வச்சீங்கன்னா ஹவுசஸ் ஆயிரும். இப்போ இதே லேர்னிங் ப்ராசஸை மவுஸ்ங்கிற இடத்துல அப்ளை பண்ண முடியாது, ஏன்னா மவுஸ் ப்ளூரல் மைஸ். வாட் இஸ் ஜீரோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேர்னிங்? ஸ்டிமுலை இஸ் டிஃபரெண்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆல்சோ டிஃபரெண்ட். So the previous learning situation has nothing to do with the current learning situation. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷனுக்கும் ஏற்கனவே கற்றுக்கிட்டதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. இதுதான் transfer of learning. With this, we can wind up the 6th lesson. In the next class, we can see. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.